This conference will now be recorded. Okay, why are we here? UI program, right? Okay. So whenever I'm talking about UI, it stands for user interface. So why we really require user interface? Exactly what we will be learning. Okay, so here in this particular class, the 12 p.m. class, of course. Okay, 12 noon, I should say. So before all this, before starting the UI part and everything, I want to give you a small kind of review on the full stack application. So first, what we'll understand, full stack application. So exactly what will be your role, what will be your responsibility after going into the company as a full stack developer. So what all the things that you need to do. Okay, so that we will understand first. Okay, so when I am talking about full stack development, okay, tell me what you know first. We can start with boys. Ian tells me full stack, and you anyone can answer. So full stack development means, so you generally know front end, back end. Okay, so front end ante HTML, CSS వస్తాయి. బ్యాక్ ఎండ్ అనగానే జావా కానీ పైథాన్ కానీ, పైథాన్ వాళ్ళు అయితే డిజాంగో అని, జావా వాళ్ళు అయితే స్ప్రింగ్ బూట్ అని, హైబర్నేట్ అని, ఇవన్నీ మనకి తెలిసిన విషయాలు. ఎస్. Now what we will do is we will try to understand from a use case point of view. Okay, so we'll try to understand the flow from a use case point of view. Use case point of view means ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో తీసుకొని అసలు ఏం జరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇవన్నీ మనము తెలుసుకుందాం, రైట్? ఓకే, బికాజ్ యూ నో వాట్ ఈస్ ఫ్రంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ బ్యాక్ అండ్ ఒక ఐడియా అయితే ఉంది మీకు, కాబట్టి ఐ విల్ టెల్ యూ ఫ్రమ్ ద యూస్ కేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, నౌ general thing that every student will do is checking of a result. What they will do? Checking of a result. So our use case now is result checking. Okay, so checking, simple one. సో ఎవరికైనా డెమోలో కూడా చెప్పింటాను నేను, బట్ ఎనీహౌ వన్స్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు జస్ట్ రివ్యూ దట్. సో చెకింగ్ ఆఫ్ ఏ రిజల్ట్. సో నౌ యాజ్ ఏ student, once you write your exams and complete your exams, definitely you will get a result. Yes, మనం వెయిట్ చేయం దాని గురించి అనుకోండి, అది వేరే విషయం. బట్ వీ విల్ గెట్ రిజల్ట్ వన్ డే, ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ రిజల్ట్ రాగానే వచ్చింది అని తెలియగానే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ డూ? You open an app or you open a website, yes or no? You give your hall ticket number and your result will come on a single click, right? మీరు చూసేది రెండు థింగ్స్ ఏంటవి? ఒక బటన్, ఒక బాక్స్, అవునా? బట్ బ్యాక్ ఎండ్ లో కూడా జరగాలి కదా థింగ్స్ అన్ని కూడా. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో కూడా ప్రాసెస్ జరగాలి. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అదంతా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, యాజ్ ఎ యూజర్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ సార్? You are just logging into a website. You're just logging into a website or a web app. Yes or no? So what is the thing that you can see here? Hall ticket number and a small submit button. Now this is UI for you. What is this? User interface. What is this for you? User interface. So user interface. Interface means what? Which is nothing but a viewpoint. Which is nothing but a viewpoint. So UI is a viewpoint. UI is what? A viewpoint. So what you are doing? You are viewing something. Yes or no? You are viewing something. ఏ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినా మీకు ఫస్ట్ కంటెంట్ కనిపిస్తుంటుంది, అవునా? ఫార్మ్స్, కంటెంట్, టేబుల్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ గో టు మీటింగ్, ఇది కూడా యూఐ. Yes or no? So this is also UI. Everything, whatever you see, everything is UI only. Now see the scope. See the scope in the future. Not only in the future, now also you see the scope. Everyone should know UI. Every developer should have some idea on UI. మన అడ్వాంటేజ్, ఫుల్ స్టాక్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యూ విల్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ దెన్ ఎ నార్మల్ డెవలపర్. Getting my point or not? Everything is UI because whatever you see is UI only.
యూఎక్స్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ డిజైనింగ్, అది వేరే సంగతి. వర్డ్ ప్రెస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ కమ్ అండర్ దట్. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ మనకంత అవసరం లేదు. యాజ్ ఎ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ మనకంత అవసరం లేదు. Is there anyone who is only UI learning here? No, everyone is full stack only, no? సో మనకి ఎంత అవసరమో అది మనం తీసుకుందాం. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్? ఓకే. ఇలా కనిపించింది. కనిపించగానే ఏం చేస్తావు నువ్వు? You will give your hall ticket number. Yes or no? You will give some hall ticket number and you click on the submit button. Yes? And what you will do? You will wait for the result. Yes or no? Yes, you will wait for the result. But what happens here? Remember, your request is going. Where your request is going? Your request is going to the server. Where your request is going, sir? Your request is going to the server. From where the request is going, sir? From client. Client అంటే మీరు క్లయింట్ కాదు అక్కడ. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యు ఆర్ ద క్లయింట్. అక్కడ ప్రోగ్రామర్ క్లయింట్ కాదు, క్లయింట్ సిస్టమ్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ దిస్? క్లయింట్ సిస్టమ్, సర్వర్ సిస్టమ్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యు ఆర్ ద క్లయింట్. వీడు జస్ట్ యూజర్ అంతే. Is just a user. As I'm a user for GoToMeeting, I'm not a client, right? I'm not a client. I'm a user. I'm a user. So you are a user. So where you open in the client system. You open in the client, and a client system అనే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని నీకు వాళ్ళు ఇచ్చారు. GoToMeeting వాళ్ళు లేకపోతే ఈ వెబ్సైట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారు? బికాజ్ యూ క్యాన్ గివ్ యువర్ హాల్ టికెట్ నంబర్. యూ కెన్ గివ్ యువర్ హాల్ టికెట్ నంబర్. సో నేను నీకు హాల్ టికెట్ నంబర్ ఇచ్చే విధంగా దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్ యూఐ ఫర్ యూ. దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్ యూఐ ఫర్ యూ. ఎస్ ఆర్ నో? ఆమ్ ఐ క్లియర్? పక్కా? ఓకే. సో క్లయింట్ సిస్టమ్ నుంచి ఏం వెళ్తుంది? రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. క్లయింట్ సిస్టమ్ నుంచి ఏం వెళ్తుంది? రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. సో సర్వర్ పని ఏంటి? సర్వర్ పని ఏంటి సార్ అంటే, సర్వర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ రిక్వెస్ట్. సర్వర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ వాట్? టేక్ ద రిక్వెస్ట్. రిక్వెస్ట్ ని తీసుకుంటుంది. ఎస్. నెక్స్ట్, ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్. what does it do? Process the request. What is the first thing it does? Take the request. Next thing is process the request, and next thing is provide response. Provide what? Response. Is that clear? Providing the response means giving back the response. Giving back the response. ఈ కేసులో రెస్పాన్స్ ఏంటమ్మా? రిజల్ట్. సో రిజల్ట్ ఒక టేబుల్లో వచ్చేస్తుంది, అవునా? Now this table is also created by whom? Created by UI. నువ్వు ఇచ్చేది నీకు వచ్చేది రెండు క్రియేట్ చేసింది దేంతో? యూఐతోనే. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైంది? ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎందుకన్నారు? అర్థమైందా? వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రంట్ ఎండ్? నవ్ యూ అండర్స్టూడ్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, సార్? బికాస్ whatever you are looking at is in front of you. Front end, in simple terms. Is this clear? So what you have done? You have put a request. You got a response. ఇది ఒక చిన్న యూస్ కేసే. ఏదైనా తీసుకోండి. సపోజ్ యూ వాంట్ టు రిజిస్టర్ సమ్ ఫేస్బుక్, దట్ ఈస్ ఆల్సో రిక్వెస్ట్. సపోజ్ యూ వాంట్ టు లోడ్ సంథింగ్ ఆన్ టు ద యూట్యూబ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో రిక్వెస్ట్. Yes or no? Getting my point or not? Okay. So now how the server is giving back the response? That is the next question. Taking the request, processing చేసే టైంలో it will connect with the database. It will connect with the database. ఆ డేటాబేస్ క్లౌడ్లో ఉండొచ్చు. ఆ డేటాబేస్ రిపాజిటరీ ఎక్కడైనా సర్వర్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. It can be anywhere. It can be anywhere. Yes or no? So server may get connected with whom? Connected with the database. దేనికోసము? డేటా కోసం. ఈ నీ రిజల్ట్ డేటా ఆ డేటాబేస్ లో ఉంది. సో కనెక్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ గివ్ ఆర్ ఇట్ విల్ గెట్ బ్యాక్ ద డేటా. ఇట్ విల్ గెట్ బ్యాక్ ద డేటా. ఆ డేటానే నీకు రెస్పాన్స్గా పంపిస్తుంది. మళ్ళీ ఆ డేటాని ఫార్ములేట్ చేస్తుంది.
దేని బేస్ మీద, ఆ యూఐ బేస్ మీద ఫార్ములేట్ చేసి ఇట్ విల్ సెండ్ యూ బ్యాక్. ఎస్, ఓకే. Now we are going to talk about the technologies, the programming, the frameworks, right? So full stack lo meer em chestar sir, you are going to do this in simple words. You are working with the front end client who is a server system, and this is nothing but the back end. రెండింటిని మనం బ్యాక్ ఎండే అంటాం. ఎస్, డేటాబేస్ కూడా బ్యాక్ ఎండే, సర్వర్ సిస్టమ్ కూడా బ్యాక్ ఎండే, రైట్? సో ఫ్రంట్ ఎండ్ క్లయింట్ సిస్టమ్ యూఐ, okay, UI, and backend is developed by either Java or Python. ఎందుకంటే ఇక్కడ జావా పైథాన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఐ కెనాట్ టాక్ ఎనీథింగ్ మోర్. ఎస్, క్లియర్, ద పాయింట్స్ ఆర్ క్లియర్. సో పైథాన్ ఆర్ జావా ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, సో దే విల్ నాట్ అపియర్ ఆన్ ద స్క్రీన్, కానీ వెనకాల వర్క్ చేసేదంతా కూడా పైథాన్ ఆర్ లైక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. యూఐ ఈజ్ అ హీరో డెఫినెట్లీ, స్క్రీన్ మీద కనిపించేది ఎవరు, హీరో హీరోయిన్ విలన్ వీళ్ళే కదా. సో వాళ్ళందరూ యూఐస్ అనమాట. బ్యాక్ ఎండ్ డైరెక్టర్, యూ హ్యావ్ కెమెరామ్యాన్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, రైట్? సో వాళ్ళందరూ ఎవరు, దే విల్ వర్క్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో పైథాన్, జావా, దీస్ ఆర్ లైక్ డైరెక్టర్స్, కంట్రోలర్స్. ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? సో దాన్నే మనం ఇంకా ఎంబీసీ ఆర్కిటెక్చర్ అని అట్లా చదువుతుంటాం తర్వాత. జావా వాళ్ళు ఎంబీసీ అంటారు, వీళ్ళు ఎంవిటి అంటారు. ఓకే, సమ్ hard things are yet to come, so we will talk about them later. Is this clear? Everyone understood my points or not? So what I'm talking about here, I'm talking about a client system which is giving a request to the server system, and that server system getting connected to a database, and that database giving back the answers to the server, and that server is giving back the response to the client. This is a full stack application. ఎస్, ఓకే. సో యాజ్ ఎ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ మేము ఏమేమి నేర్చుకొని ఉండాలి? మీరు జస్ట్ 3 థింగ్స్ నేర్చుకోవాలి. ఏంటి సార్ అవి అంటే, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఐఎమ్ టాకింగ్ లైక్ ఎట్లా అంటే కామన్గా మాట్లాడుతున్నాం, జనరలైజ్డ్ టాపిక్ ఇది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఫుల్ స్టాక్ జావా డెవలపర్స్ ఓన్లీ, పైథాన్ డెవలపర్స్ ఓన్లీ, మీన్ స్టాక్, మర్న్ స్టాక్, అది నేను సెపరేట్ చేసి మాట్లాడట్లేదు. ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ జనరల్. Okay, so you need to know what programs, you need to know what technologies, you need to know what frameworks. Understanding? So as a full stack developer మీకు ఏమేమి కావాలి? ప్రోగ్రామ్స్ కావాలి, టెక్నాలజీస్ కావాలి, ఫ్రేమ్వర్క్స్ కావాలి. ఎస్, ప్రోగ్రామ్స్ కావాలి, టెక్నాలజీస్ కావాలి, ఫ్రేమ్వర్క్స్ కావాలి. దీస్ 3 థింగ్స్ యూ వాంట్. యాజ్ ఏ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అందరు కోర్ పైథాన్, కోర్ జావాలో ఉన్నట్టున్నారు. వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, యు ఆర్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. యు ఆర్ లెర్నింగ్ వాట్? ప్రోగ్రామ్స్. మీరు ఎట్లా స్టార్ట్ చేశారు ప్రోగ్రామింగ్? యూ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ వేరియబుల్స్, యూ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ డేటా టైప్స్, యూ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ లిటరల్స్. ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ని కూర్చి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారు, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఫస్ట్ సెపరేట్ కాంపోనెంట్ నేర్చుకొని అన్ని కాంపోనెంట్స్ కలిపి ఒక ప్రోగ్రామ్ని తయారు చేస్తున్నారు, అవునా కాదా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామ్స్, సింపుల్ ప్లెయిన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ సెపరేట్లీ. మీరు ఏం చేయాలి? వాటన్నింటికి కలిపి ఒక ప్రోగ్రామ్ తయారు చేయాలి. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాను నేను, ఆటా ఎగ్జాంపుల్. సో నేను ఇప్పుడు రోటీ తినాలి అనుకున్నాను. రోటీ తినాలి అంటే నేను ఏం చేస్తాను? ఫస్ట్ వే ఫస్ట్ అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ వే ఈజ్ I have to buy wheat. Okay, so I have to buy wheat. I go to a girni, right? Pattinchali, pattinchada, I should get that flour out of it, and then I have to come back home, and I have to make somebody to prepare it. నేను తయారు చేయలేను కాబట్టి, సో I have to make somebody prepare it and then eat. అంటే ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెపరేట్. గిర్నీ సెపరేట్, గోధుమలు, wheat separate, right? That powder is separate. Everything is a raw material for me. Yes or no? So programs కూడా అంతే. ఎవ్రీథింగ్, లిటరల్స్, వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్, అవన్నీ కలిపి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ని తయారు చేస్తాను. ఎస్ ఆర్ నో? సో ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ లైక్ ఫ్రీ
పార్ట్, లూజ్లీ కపుల్డ్ పార్ట్స్ అన్నమాట. అర్థమైందా? ఎస్. నౌ కమింగ్ టు ద టెక్నాలజీస్. మరి టెక్నాలజీస్ అంటే ఏంటి సార్? నౌ ఈ సెడ్ ఆశీర్వాద్ ఆట. సో వాట్ ఈస్ ఆశీర్వాద్ ఆట? సో ఐ విల్ గో టు ద షాప్, ఐ విల్ బై ఆశీర్వాద్ ఆట అండ్ గెట్ దట్ ఆట. సో సగం వర్క్ అయిపోయింది. Technologies are like semi-finished products. Technologies are like semi-finished. Semi-finished అంటే నీకు ఏ వర్క్ తప్పింది? గోధుమలు కొనే వర్క్ తప్పింది, గిన్నెకి వెళ్ళే వర్క్ తప్పింది. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో buy that wheat, buy that flour, Ashirwad, get back to home and make somebody prepare it. Yes or no? So technologies అంటే ఏంటి? Semi-finished. Yes. So semi-finished means, so this is like unfinished. Simple రాస్తే this is unfinished. This is semi-finished. Why I am saying semi-finished, sir? Semi-finished అని ఎందుకు అంటున్నాను? Semi-finished అంటే half prepared. మీరు ఏం చేయాలి? You have to use it. You have to use it. సో దాన్ని యూజ్ చేయాలి, అట్లీస్ట్ యూజ్ చేయాలి. రైట్? సో ఏపీఐస్ అంటాము, వాటని ఇప్పుడు సర్వ్లెట్స్ అంటాము. ఇప్పుడు జావా వాళ్ళకైతే సర్వ్లెట్స్ అని, ఓకే, సో అట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో అవన్నిటిని కూడా టెక్నాలజీస్ అంట. నా కమింగ్ టు ద ఫ్రేమ్ వర్క్స్. పిక్ ఏ హోటల్, గో ఈట్. అంతే. ఆశీర్వాద్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు, గడ్డికి పోవాల్సిన పని లేదు, ఎవరికరిని వంట చేయమనాల్సిన పని లేదు. డైరెక్ట్లీ గో టు ద హోటల్, ఈట్ ఇట్. ఫ్రేమ్ వర్క్స్, ఎవ్రీథింగ్ రెడీ. అవి 2 రోజులే 3 రోజులే తర్వాత విషయం. రైట్? గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? సో ఫ్రేమ్ వర్క్స్ మీన్స్ వాట్? Are you expecting fresh food in hotels? Okay. So that's why always my fundamental is, my funda అంటాము జనరల్గా. నా ఫండా ఏంటంటే ఆల్వేస్ పిక్ అన్ ఐటమ్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్ పాపులర్ ఇన్ దట్ హోటల్. ఎందుకు? రెగ్యులర్ అయిపోతుంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఆల్సో యూ ఫాలో. సో హోటల్కి వెళ్ళారంటే మోస్ట్ పాపులర్ ఐటమ్ తినాలి, ఎందుకంటే రెగ్యులర్ అయిపోతుంటుంది. లేకపోతే మీరు ఏదైనా యునిక్ ఐటమ్ పెట్టారనుకోండి, అది 10 రోజులతో 2 రోజులతో 3 రోజులతో పెడతారు. ఓకే, సింపుల్ లాజిక్. ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అంటే ఏంటి? ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఆర్ లైక్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్. ఫినిష్డ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ, యూ హ్యావ్ టు ఓన్లీ సెలెక్ట్ ద డొమైన్. బ్యాంక్కి వాడాలా? బ్యాంక్. సేల్స్కి వాడాలా? సేల్స్. మార్కెటింగ్ వాడాలా? మార్కెటింగ్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రెడీ, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ అంతే. ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? సో యాజ్ ఎ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ మీరు దేంతో పని చేస్తారు? ప్రోగ్రామ్స్. మీరు ఇప్పుడు అనొచ్చు, సార్ నేను డైరెక్ట్గా ఫ్రేమ్ వర్క్స్తో చేసేయచ్చు కదా, ఇవన్నీ నేను నేర్చుకోవాలంటే రోజు హోటల్కి వెళ్ళి తిందామా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం సంపాదించింది సరిపోతుందా? సరిపోదు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో ద సేమ్ థింగ్. సో ఇక్కడ సరిపోదని కాదు విషయం. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకుంటేనే మనకు ఆ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయడం వస్తుంది. టెక్నాలజీస్, ప్రోగ్రామ్స్ ఐడియా ఉంటేనే ఫ్రేమ్ వర్క్స్ యూజ్ చేయడం వస్తుంది. అర్థమైందా? సో లేకపోతే ఏ కాంపోనెంట్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది తెలియదు కదా. సో కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, టెక్నాలజీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో యాజ్ ఎ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ మీరు ఈ మూడు మీద వర్క్ చేస్తారు. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ సే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ ఆర్ ద సెకండ్ మోస్ట్ హైయెస్ట్ paid employees, because they have the knowledge of programs also, they have the knowledge of technologies also, they have the knowledge of frameworks also. Yes, am I clear? Yes. So here what we do generally, so we will make you not to the very best, atla very best ever cheyaleru, right? So we will give you the idea, oka company ki enta kavalo anta idea matram ivvagaltam. ఒక కంపెనీ, మీరు వర్క్ చేయడానికి ఎంత ఐడియా కావాలో, ఒక ఫ్రెషర్కి ఎంత కావాలో అంత ఇవ్వగలుగుతాం. ఓకే, సో మొత్తం ఒక రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్, ఒక టీసీఎస్లో చేసే ఆపరేషన్ చేద్దామంటే కుదరదు, అట్లా కుదరదు, ఎవరు చేయలేరు. అట్లా చెప్తారు అంతేగాని చేయడానికి ఏముంటుంది. ఆర్ మై పాయింట్స్ క్లియర్? సినారియోస్ ఇవ్వగలుగుతాం అంతేగాని వీ కెనాట్ గెట్ దట్ వర్క్ హియర్, బికాజ్ ఎందుకంటే అక్కడ సొఫిస్టికేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. సో అట్లా చాలామంది ఇన్స్టిట్యూట్ చెప్పొచ్చు మేము రియల్ టైం చెప్తాము అని, మనం నమ్మేమండి మనం బురదలో కాలేసినట్టే, బికాజ్ నో వన్ కెన్ గివ్ యూ దట్. ఎస్, ఓకే. సినారియోస్ దే కెన్ గివ్, ఐ విల్ ఆల్సో గివ్ సినారియోస్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అర్థమైందమ్మా? సో యాజ్ ఎ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ మీరు ఏమేమి నేర్చుకుంటున్నారు? ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటారు, టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటారు, అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్.
ఓకే. నా ఎట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటాం సార్ మనము? ఎక్కడ నేర్చుకుంటాము అంటే, మీరు కోర్‌లో నేర్చుకునేదంతా కోర్ పార్ట్‌లో నేర్చుకునేదంతా ప్రోగ్రామ్స్. ఒక్కొక్క ఐటెమ్‌ని తెలుసుకుంటాము. ఒక్కొక్క టోకెన్ అంటే పార్ట్స్. ఒక్కొక్క పార్ట్‌ని తెలుసుకుంటాం. వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? డేటా టైప్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుంటాము. సో, వాటిని పెట్టి ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాయాలో నేర్చుకుంటాము. తర్వాత లాజిక్స్ నేర్చుకుంటాం. ఇఫ్ లాజిక్స్ అని, లూప్ లాజిక్స్ అని, ఫంక్షన్స్ అని, మెథడ్స్ అని ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం. క్లాసెస్ అని ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం. అవునా? సో దోస్ ఆల్ కమ్ విత్ ద కోర్ అండ్ ద అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్. సో కోర్ అండ్ అడ్వాన్స్ ఫర్ పైథాన్. కానీ జావాకి వచ్చేసరికి టెక్నాలజీస్ దే విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ జావా. సో ఇది పైథాన్ వాళ్ళకి. సో ఇది కోర్. జావా వాళ్ళకి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కోర్లోనే వస్తాయి. కానీ జావా వాళ్ళకి ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే, సో ఈ దీంట్లో దే విల్ బి లెర్నింగ్ సమ్ టెక్నాలజీస్ ఆల్సో. విల్ బి లెర్నింగ్ సమ్ టెక్నాలజీస్ ఆల్సో. ఎందుకంటే పైథాన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఆల్ లైబ్రరీస్. సో కాబట్టి పైథాన్ కోడింగ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి టెక్నాలజీస్ హాఫ్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు. ఐ టెల్ యూ డోంట్ వరీ. ఎస్, ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కోర్ అండ్ అడ్వాన్స్లో నేర్చుకుంటారు. సో టెక్నాలజీస్ అన్నీ వచ్చేసరికి అడ్వాన్స్ జావా, అడ్వాన్స్ పైథాన్లో ఉంటాయి, కాదని కాదు. ఓకే, సో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు. ఇక్కడ యూఐలో కూడా అన్ని టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి మీకు. ఓకే, సో యూఐలో హెచ్టిఎంఎల్ టెక్నాలజీ, సిఎస్ఎస్ టెక్నాలజీ. ఎస్ ఆర్ నో? టెక్నాలజీస్ అంటే దే ఆర్ సెమీ ఫినిష్డ్, ఆల్రెడీ ఫినిష్ చేసి పెట్టారు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దెమ్. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ ఓన్ పర్పస్. ఐ క్లియర్? మళ్ళీ ఈ ఫ్రేమ్వర్క్స్ వచ్చేసరికి జావా వాళ్ళు ఏమో హైబర్నేట్ అని, స్ప్రింగ్ బూట్ అని, రైట్, యూజ్ చేస్తారు. పైథాన్ వాళ్ళు వచ్చేసరికి డీజాంగో, ఫ్లాస్క్. మనం ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. సో డీజాంగో ఒకటి నేర్చుకుంటే ఫ్లాస్క్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది, పెద్ద విషయం కాదు. ఎస్ ఆర్ నో? సో వీ విల్ బి వర్కింగ్ విత్ డీజాంగో ఫ్రేమ్వర్క్. ఎస్, గెటింగ్ మై పాయింట్స్ ఆర్ నాట్? సో యాజ్ ఏ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ మీకు దేని మీద ఐడియా ఉండాలి? ప్రోగ్రామ్స్, టెక్నాలజీస్, మీరు రెజ్యూమ్లో రాసేటప్పుడు టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి, ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఎస్, అందుకని ఈ మెయిన్గా ఈ టాపిక్ చెప్పేది. ఎస్, am I clear now? సో నౌ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ హియర్? యూఐలో ఏం నేర్చుకుంటాము, పైథాన్లో ఏం నేర్చుకుంటాము, డేటాబేస్లో ఏం నేర్చుకుంటాము. డేటాబేస్కి వచ్చేసరికి ఎస్క్యూఎల్. ఎస్, డేటాబేస్కి వచ్చేసరికి ఏం నేర్చుకుంటారు? ఎస్క్యూఎల్, పిఎల్ఎస్క్యూఎల్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి పైథాన్, జావా, అడ్వాన్స్ పైథాన్, అడ్వాన్స్ జావా, డీజాంగో, స్ప్రింగ్ బూట్, హైబర్నేట్, ఇవన్నీ దే విల్ కాన్స్టిట్యూట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. కోర్ రాకుండా మీరు ఏది ఏం చేయలేరు. కోర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఐ క్లియర్? మరి క్లయింట్ సిస్టమ్ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తాం సార్? యూఐ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తాం సార్? హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్, బూట్ స్ట్రాప్, రియాక్ట్. సో నవ్ ఇట్ ఈస్ నో వన్ ఈజ్ యూజింగ్ యాంగులర్ జేఎస్, జేక్వెరీ. అయిపోయింది, కథ అయిపోయింది. సో డైరెక్ట్లీ వీ విల్ జంప్ టు రియాక్ట్ జేఎస్, బూట్ స్ట్రాప్, సిఎస్ఎస్. ఓకే, సో జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ రియాక్ట్. సో మరి హెచ్టిఎంఎల్ ఏం చేస్తుంది, సిఎస్ఎస్ ఏం చేస్తుంది, అవన్నీ మనము తెలుసుకుందాం. ఓకే, రైట్. సో నౌ వాట్ ఆర్ అవర్ క్లాసెస్ ఫర్ learning learning UI. So learning UI means what are we learning, sir? We are going to learn the technologies and the frameworks. ఇందులో బూట్ స్ట్రాప్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్. బూట్ స్ట్రాప్ అనేది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్. HTML, CSS అనేవి టెక్నాలజీస్. రియాక్ట్ జేఎస్ అనేది ఒక లైబ్రరీ. రియాక్ట్ జేఎస్ ఇస్ ఏ లైబ్రరీ. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఒక లైబ్రరీ. ఎస్, am I క్లియర్? సో మీరు తిప్పి తిప్పి కొడితే ఏం నేర్చుకుంటారు? టెక్నాలజీస్, ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్. మీరు ఏది చదివినా అవే. కంప్యూటర్లో ఏది చదివినా అవే. లైబ్రరీస్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ ఓన్లీ. లైబ్రరీస్ మీన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ ఓన్లీ. సో అంటే లైబ్రరీస్ మీన్స్ ఆల్రెడీ విల్. ఇప్పుడు సపోజ్ మీ కాలేజ్ లైబ్రరీ అంటే ఏంటమ్మా? అన్నీ ఉంటాయి, మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి కదా. ఆశీర్వాద్ ఆటనే కదా అది, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఎస్ ఆర్ నో? am I క్లియర్? ఓకే. సో HTML stands for hyper. So we'll just write the full form of everything and we will go with HTML first. So hypertext. Okay.
Now my question is it a programming language? How many are saying it is a programming language? Then it is same as Python or Java? Or Python, Java and programming language అంటున్నారు, దీని కూడా programming language అంటున్నారు. Means it is same as Java or Python you are saying? HTML is not a programming language. HTML is a scripting language. So you script the things. What you do, you script the websites. You script the websites. It is not a programming language at all. Yes? Okay. Next, CSS. CSS stands for? Okay. సరే, మరి HTML ఏం చేస్తుంది, CSS ఏం చేస్తుంది? HTML gives you a basic architecture of a web page or a website. HTML gives you a basic architecture or a basic uh, structure of a website. Basic structure of a website. So HTML will be the base అన్నమాట. For example, we are on the third floor of a building. Now just imagine you don't have the foundation. Can we live here? Can we sit here? సో ఈ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఫౌండేషన్ లాగా అన్నమాట. హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ లైక్ ఫౌండేషన్. మీరు ఒక వెబ్ పేజ్ చూస్తున్నారు అంటే దాని వెనకాల ఏముంటుంది? మీరు ఒక యూఐ ప్లాట్ఫామ్, యూఐలో ఏమైనా చూస్తున్నారంటే దాని వెనకాల ఏముంటుంది? హెచ్టిఎంఎల్. ఎస్, ఓకే. మరి సిఎస్ఎస్ ఏం చేస్తుంది సార్? సిఎస్ఎస్ విల్ అప్లై ద స్టైల్స్. సిఎస్ఎస్ విల్ అప్లై ద సున్నం. సున్నం కొట్టడం అనుకోండి సింపుల్గా, ఒక బిల్డింగ్కి సున్నం కొట్టడం. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. మరి బూట్ స్ట్రాప్ ఏం చేస్తుంది సార్? సున్నం కొట్టి ఇల్లు ఇచ్చేస్తాడు మీకు. ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్, కలర్స్, ఫాల్ సీలింగ్, ఇదంతా బూట్ స్ట్రాప్ చేస్తాను. అంటే లిటరల్గా చెప్పాలంటే అది కూడా స్టైల్సే. బూట్ స్ట్రాప్ కూడా స్టైల్సే, బట్ సమ్ ఎక్స్టెన్సివ్ స్టైల్స్ అండ్ విచ్ స్టైల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. మీరు కోడ్ చేయాల్సిన పని లేదన్నమాట. మీరు జస్ట్ వాటిని యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో బూట్ స్ట్రాప్ ఈజ్ ఏ సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పొచ్చు. What it is? CSS framework. Framework అంటే ఏంటి? Everything ready. CSS is ready. But what you have to do? You have to use it. నీ పేజ్కి తగ్గట్టుగా యూజ్ చేసుకో. Who is that? Bootstrap CSS framework. CSS, HTML, CSS are technologies. CSS is a framework. Am I clear? Okay. Next. జావా స్క్రిప్ట్. మరి జావా స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుంది సార్? జావా స్క్రిప్ట్ విల్ మేక్ ద పేజ్ డైనమిక్. ఇప్పటివరకు స్టాటిక్ పేజెసే ఉంటాయి. ఎవరు యూజ్ చేస్తే స్టాటిక్ పేజెస్ వస్తాయి? HTML, CSS, బూట్ స్ట్రాప్ యూజ్ చేస్తే స్టాటిక్ పేజెస్ వస్తాయి. జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తే ఏంటి? డైనమిక్ థింగ్ వస్తుంది అనమాట. డైనమిక్ అంటే ఏంటి సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. Now principal want to know how many students accessed that website. Unique. So పొద్దున వెబ్సైట్ రిలీజ్ అయింది. Principal is looking at the count status in the evening. He want to know the count. సో ఏం చేస్తానంటే నేను యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్ ఒక కౌంట్ అనే వాల్యూని ఇస్తాను. సో ఒక ప్రోగ్రామర్ క్లిక్ చేసిన వెబ్సైట్కి వచ్చినప్పుడల్లా ఆ కౌంట్ వాల్యూ పెరగాలన్నమాట. అంటే ఇదేంటి? డైనమిజంని యాడ్ చేయడము. ఒక టెక్స్ట్ క్లిక్ చేయంగానే ఒక బాక్స్ రావడము, ఇట్లాంటివన్నీ డైనమిజమ్స్ అనమాట. ఆ డైనమిజం దేనివల్ల వస్తాయి? జావా స్క్రిప్ట్ వల్ల. దేనివల్ల వస్తాయి? ఈ జావా స్క్రిప్ట్లో మనకు కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ టచ్ అవుతుంది. సో దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు చాలామంది. అనొచ్చు, తప్పేం లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ జావా ఆర్ పైథాన్. It will have some structures like Java or Python, but it is not exactly a programming language. So it is like a mixture అనొచ్చు. అర్థమైందా? Yes. So what it adds? It adds dynamism. So it is a kind of library like Python, like Java. Yes. Okay. Add what? Dynamic features to what? To the web page. To the website. ఏదైనా అనొచ్చు, no problem. నెక్స్ట్ ఫైనల్గా
రియాక్ట్ జేఎస్. జేఎస్ అంటే ఏంటమ్మా? జావా స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ కోర్స్. సో రియాక్ట్ జే ఇంకోటి బూట్ స్ట్రాప్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్స్. రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I will not see a website on only on a laptop. I can see a website on a TV. ఇవాళ రేపు నేను చూస్తున్నా న్యూస్ ఛానల్స్ వాళ్ళు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టేసి పెద్ద టీవీ పెట్టేస్తున్నారు. పెద్ద టీవీ పెట్టి ఒక వెబ్సైట్ని ఒక యూట్యూబ్ని దాంట్లో ఓపెన్ చేస్తున్నారు. అంటే యూట్యూబ్ క్యాన్ బి సీన్ ఆన్ ఏ లార్జ్ స్క్రీన్. యూట్యూబ్ కెన్ బి సీన్ ఆన్ ఏ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ 14-inch 17-inch. ఓకే, యూట్యూబ్ కెన్ బి వాచ్డ్ ఆన్ ఏ మొబైల్ ఫోన్. ఎస్ ఆర్ నో? అట్లా ఒక యాప్ని నేను ఎక్కడి నుంచైనా ఎందులో నుంచైనా చూడొచ్చు, అవునా కదా? సో బూట్ స్ట్రాప్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ద రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్స్. అంటే నువ్వు ఎందులో చూసినా కంటెంట్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. Am I crystal clear with my points? Yes or no? So what I am trying to say, Bootstrap is used for creating responsive web pages. Means which are same in every medium that you see. Is this clear? Okay. Now React.js. What is React.js? Library. Okay. So I'll write JavaScript library. What I'll write? JavaScript library that add more dynamic features. More dynamic features like SPA. SPA means single page application. వాట్ ఈస్ ది సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్? సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఏమైనా వెబ్సైట్ విజిట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు వెబ్ పేజ్ అండ్ కంటెంట్ రిఫ్రెష్ అవ్వాలనుకోండి, ఏం చేస్తాం? మనం పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేస్తాం, ఇటు పేజ్ని రీలోడ్ చేస్తాం. అలా రీలోడ్ చేయకుండా మనం కంటెంట్లో చేంజెస్ చేయంగానే ఆటోమేటిక్గా అవి మన పేజ్లోకి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట, వితౌట్ రిఫ్రెషింగ్. సో అట్లాంటి వాటిని మనం ఏమంటాము? సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. సో ఫర్ నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ న్యూ టు యూ. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, రమాకాంత్ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ ఇన్ ద రియాక్ట్ క్లాసెస్. ఓకే, సో ఆయన మీకు సీనియర్ ఇప్పుడు. ఓకే, సో JavaScript is again listening. Why I don't know. So JavaScript library will add more dynamic features like single page application. అర్థమైందా ఏమేమి నేర్చుకుంటున్నాము? HTML నేర్చుకుంటే ఏం నేర్చుకుంటున్నట్టు మనం? స్ట్రక్చర్ నేర్చుకుంటాం, బేస్ నేర్చుకుంటున్నాం. CSS నేర్చుకుంటే ఏం నేర్చుకుంటాం? స్టైల్స్ అదనం నేర్చుకుంటాం. బూట్ స్ట్రాప్ CSS framework అంటే it will add more responsive features. Okay, so CSS framework that add more responsive features. Just ఒక ఐడియా ఇచ్చేస్తున్నాను మీకు ఈరోజు. ఓకే, నెక్స్ట్ JavaScript add the dynamic features. బటన్ క్లిక్స్, ఓకే, అలర్ట్ బాక్సెస్ అని చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు కింద యూ వాంట్ టు సేవ్ కుకీస్ అని అట్లా వస్తుంది కదా. సో అవి దేని వల్ల వస్తుంది అంటే JavaScript వల్ల వస్తుంది. Yes, and finally you are working with React.js because you want to add more dynamic features like single page application. Is this clear? ఈ 5 మాడ్యూల్స్ని మనము నెక్స్ట్ రాబోయే 35 to 40 days నేర్చుకుంటున్నాం. Yes, am I clear? But what you want ల్యాప్టాప్ రోజు తెచ్చుకోవాల్సిందే. బికాస్ దిస్ ఇస్ మోర్ లుక్ అండ్ ఫీల్. ఏదో నేను చెప్పేస్తాను మీరు ఇంటికి పోయి ప్రాక్టీస్ చేస్తా అంటే కుదరదు. ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే అట్లా కుదురుతుంది, కానీ ఇక్కడ అట్లా కుదరదు. డైలీ యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ ల్యాప్టాప్. సార్ వర్షం పడుతుంది, కవర్ వేసుకోండి. నేను కూడా కవర్ పెట్టుకొని తెచ్చుకుంటాను ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో ఐ ట్రావెల్ 13 to 14 kilometers విత్ దిస్ కవర్ ఫర్ మై ల్యాప్టాప్. సో అట్లాంటి సాకులు నాకు చెప్పొద్దు. కవర్ తెచ్చుకోండి, కావాలంటే దాన్ని కవర్ చేసి ఎట్లానో తెచ్చుకోండి. బికాస్ HTML రావాలి అంటే మీరు క్లాస్లో ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే, ఇంట్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. ఎస్, కోడ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి మనకి, ప్రాబ్లం లేదు. కోడ్స్ నేను కూడా పంపించేస్తాను. కోడ్ని మిమ్మల్ని హార్డ్ కోడింగ్ కూడా చేయమనట్లేదు నేను. ఐ షో యూ టిప్స్ హౌ టు జనరేట్ ద కోడ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ద టిప్స్ ఐ కెన్ షో యూ. ఎస్, అది మీరు చేస్తేనే వస్తుంది. అందుకనే ఈరోజు మీరు తెచ్చుకోకపోవచ్చు, కానీ రేపటి నుంచి మాత్రం యూ హ్యావ్ టు కంపల్సరీ గెట్ ద ల్యాప్టాప్స్ టు ద క్లాస్.
ప్రోగ్రామింగ్లో మీరు తెచ్చుకోకపోయినా నేను ఏమనను, కానీ ఇక్కడ మాత్రం తెచ్చుకోండి. అంటే ఇప్పుడు తెచ్చుకోకపోయినా ఏమనను, బట్ చెప్తున్నా తెచ్చుకుంటే బెటర్. ఎస్. సో మోర్ లుక్ అండ్ ఫీల్, అది చూడడం చేయడం ఒక పని అయిపోతుంది. ఇస్ దట్ క్లియర్? లెట్ స్టార్ట్ విత్ హెచ్టిఎంఎల్. తెచ్చుకోండి అనగానే ఒకరు డ్రాప్ అయిపోయారు క్లాస్లో. ఓకే. సో HTML stands for what? Hypertext Markup Language. It is used for what? It is used for it is used for building web pages. Collection of web pages is nothing but what? Collection of web pages is nothing but what? Web pages. Okay. So a collection of web pages is a website. Done. It is used for building what? Web pages. Web pages అన్ని కలెక్ట్ చేసి పెడితే ఒక దగ్గర ఏమవుతుంది? వెబ్సైట్ అయిపోతుంది. అంటే లిటరల్గా ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేయడానికి బేసిక్ థింగ్ కావాలి ఏంటి? HTML. ఓకే. నా HTMLలో ఫుల్ ఫామ్ మనం పెడితే హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం. ఎందుకు? వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపర్ టెక్స్ట్? Why it is called as hypertext? Any answers? Why it is called as hypertext? ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నంత నార్మల్ టెక్స్ట్, మరి నాకు HTML వచ్చే కంటెంట్ అంతా కూడా హైపర్ టెక్స్ట్. ఎందుకు? వై? ఓకే. ఎనీ అదర్? ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? మీ ఆన్సర్కి క్వశ్చన్ వేరే ఉంది. హైపర్ టెక్స్ట్. సో సపోజ్ ఇంతకు ముందు నేను మీకు చెప్పిన యూస్ కేసులో హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎట్లా ఇస్తున్నాడు? ఒక బాక్స్లో పెట్టి ఇస్తున్నాడు. చెక్ బాక్స్ కాదు, ఇట్స్ ఏ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఇట్స్ ఏ టెక్స్ట్ బాక్స్. టెక్స్ట్ బాక్స్, సబ్మిట్ బటన్, టేబుల్స్, ఫార్మ్స్, ఇమేజెస్, these are not termed as a normal text, so they are termed as what? Hypertext. Now you understood why it is called hypertext. ఎందుకు hypertext అంటే అర్థమైందా? Because it will contain some specific elements like forms, tables, images, which generally are not part of normal text. అర్థమైందా? మళ్ళీ పాయింట్ అర్థమైందా? సో why it is called hypertext, you understood now? Because it is used for developing the content such as forms, tables, images, links, etc. etc. అందుకనే దాన్ని ఏం టెక్స్ట్ అంటాము? హైపర్ టెక్స్ట్ అంటాం. గాట్ క్లారిటీ? సో why it is called hypertext, you understood now? Since it is used for developing components like forms, links, tables, okay, images, etc. ఎప్పుడు వాడతాం తెలుసా? ఎండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ కెపాసిటీ. వెరీ గుడ్. ఓకే. ETC, ఎండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ కెపాసిటీ, థింకింగ్ కేపబిలిటీ అంటారు చాలా మంది. Understood my point? Why it is called hypertext? Now, why markup? Now you can tell your answer. Why markup? Markup అని ఎందుకు అంటాం? Because it contains tags. It contains what? Tags. So this program is developed using tags. HTML is developed using what? Tags. So you have a tag based library. What do you have? Tag based library. అర్థమైందమ్మా? సో మార్కప్ అని ఎందుకంటాం? అర్థమైందా? Because since we develop HTML structures, ఏంటి HTML స్ట్రక్చర్స్? ఇంతకుముందు చూపించిన అన్ని HTML స్ట్రక్చర్సే. ఫార్మ్స్ అనండి, లింక్స్ అనండి, టేబుల్స్ అనండి, ఏవైనా అనండి. ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం? యూజింగ్ ట్యాగ్స్. యూజింగ్
tags. Yes or no? Right? Then the next question is what are tags? We'll build a small page today. ఇవాళ ఒక చిన్న పేజ్ బిల్డ్ చేసి వెళ్దాం. ఓకే, అందుకని కొంచెం తొందరపడుతున్నాను. యూర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎక్కువ థియరీ అవసరం లేదు. హెచ్టిఎంఎల్ ఎవరు కనిపెట్టారు? ఓకే, హెచ్టిఎంఎల్ ఏ వర్షన్ అనేది మీరు నాకు రేపు ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి. హెచ్టిఎంఎల్ వర్షన్ ఏంటి, హెచ్టిఎంఎల్ కనిపెట్టింది ఎవరు, ఇవన్నీ మీరు నాకు చెప్పాలి. సో నవేడేస్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ. హెచ్టిఎంఎల్ వికీపీడియా పోతే మీకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ ద క్లాస్. నాట్ రిక్వైర్డ్ ఆల్సో. ఎస్, కంటెంట్ ఇంపార్టెంట్, అవన్నీ అవసరం లేదు. రైట్? మీరే నాకు చెప్పండి రేపు ఏ వర్షన్ నడుస్తుంది, ఎవరు కనిపెట్టారు, ఏ ఇయర్లో కనిపెట్టారు, సో దాని ట్రెండ్ ఏంటి, ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, ఏం నడుస్తుంది, ఎందులో ఎక్కువ చేంజెస్ అయినా అవన్నీ మీరు నాకు ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చినా సరే ఐ విల్ అలౌ యూ. ఓకే రైట్. సిన్స్ వి డెవలప్డ్ హెచ్ బస్లో కూర్చొని లేకపోతే టైం పాస్ కానప్పుడు అట్లాంటివి చూడండి. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ చూడడం కన్నా అది చూస్తే కొంచెం యూజ్ అవుతుంది. Since we develop HTML structures using what? Using tags. So what are tags? Tags ante enti? Tags are the components used in UI development. UI development అంటున్నాను చూడండి. UI development అంటే it will be used in HTML also, CSS also, Bootstrap also, JavaScript also, and React also. అన్నిట్లో యూజ్ అయ్యేది ట్యాగ్స్. Is that clear? So the components used in UI development. We have two types of tags. We have two types of tags. One, paired tags and unpaired tags. In tags, paired tags, unpaired tags. We have two types of tags. Paired tags, unpaired tags. Paired, you have a starting and you have an ending. Unpaired, you don't have starting and ending, only one symbol, only one tag. Right? Okay. Now when I'm saying paired tag, the tags that have a start and end tag. The tags that have a start and end tag. So those who are attending 2 sessions, 3 sessions per day, mental ga prepare avandi. Okay? So those who are attending 2 sessions, 3 sessions per day, mental ga prepare ayi randi. Okay? HTML we will enjoy. Programming I cannot say we will enjoy, but HTML we will enjoy. అందుకని మేము ల్యాప్టాప్స్ తెచ్చుకున్నది కూడా అందుకే. సో ఎంజాయ్ చేస్తూ చదువుదాం. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రెషరైజ్ HTML ఫర్ యూ. రైట్? సో వీ విల్ ఎంజాయ్ అండ్ వీ విల్ గో ఫర్ ఇట్. మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయ్యారండి అంతే. దేనికోసం? ఎంజాయ్మెంట్ కోసం. ఓకే, సో దీస్ ట్యాగ్స్ విల్ హ్యావ్ ఏ స్టార్ట్ ట్యాగ్ అండ్ ద ఎండ్ ట్యాగ్. సార్ సింటాక్స్. సార్ వాట్ ఈస్ సింటాక్స్? నేను కొన్ని ప్రోగ్రామాటికల్ థింగ్స్ మళ్ళీ చెప్పట్లేదమ్మా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు ప్రోగ్రామ్లో ఈ సింటాక్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మీకు తెలిసిపోయి ఉంటాయి ఆల్రెడీ. మళ్ళీ అవన్నీ చెప్పి మీ బుర్ర తినదలుచుకోలేదు. ఎస్, సో సింటాక్స్ మీన్స్ వాట్? రూల్స్. సో ఏ రూల్ పాటిస్తాం సార్ ఇక్కడ? ట్యాగ్ అంటే ట్యాగ్ నేమ్. ఓకే, కంటెంట్. ఎస్, ట్యాగ్ నేమ్, కంటెంట్ అండ్ స్లాష్ ట్యాగ్ నేమ్. ఇక్కడ స్టార్ట్ ట్యాగ్ ఎవరమ్మా? వీడు. ఎండ్ ట్యాగ్ ఎవరు? వీడు. Now you understood why we call it as a technology, because already they created ట్యాగ్ నేమ్ క్రియేట్ చేసి దానికి వెనకాల ఫంక్షనాలిటీ రాసి పెట్టేసుకున్నారు వాళ్ళు. మనం ఏం చేస్తాము? ఆల్రెడీ వాళ్ళు చెప్పాను కదా టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ పిండి పట్టించేసి పెట్టేసుకున్నారు. మనం ఏం చేస్తున్నాం? అది మనం తెచ్చుకొని మనం అనుకుంటున్నాం. ఇది అంతే అనమాట. ఎస్, నువ్వు అది రోటీ చేసుకుంటావా, కచోరీ చేసుకుంటావా, ఇంకో ఏదో చేసుకుంటావా, చపాతీ చేసుకుంటావా, ఆయిల్ పెడతావా, ఆయిల్ పెట్టవా, ఓకే, పొయ్యి మీద వేపుతావా, లేకపోతే నేను ఇవన్నీ చెప్తే మీరే రోటీ చేస్తారు అనుకుంటారేమో. ఓకే, ఐ సీ ఇట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ టైటిల్. సో టైటిల్ ఎక్కడ ఇస్తారని నేను చెప్తాను. సో టైటిల్ ఆఫ్ ద పేజ్.
So title of the page slash title. Understanding? సో ఈ టైటిల్ అనేది పేర్డ్ ట్యాగ్ అన్నమాట. ఎందుకు సార్ దాన్ని పేర్డ్ ట్యాగ్ అంటున్నారు? బికాస్ స్టార్టింగ్ ఉంది అండ్ ఎండింగ్ కూడా ఉంది. వేర్ వి యూజ్ ఇట్, వి విల్ డూ ఇట్. ఓకే, విల్ యూజ్ ఇట్ లేటర్. అన్పేర్డ్ ట్యాగ్స్. అన్పేర్డ్ ట్యాగ్స్ అంటే ఏంటమ్మా మరి? The tags that do not have like starting or ending. Okay, the tags that do not have a specific start or end. Right? మరి ఏంటి సార్ సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చెప్పండి. సింటాక్స్ ఈస్ ఓకే. సో కంటెంట్ ముందు ఇస్తారా వెనకాల ఇస్తారా అది మీ ఇష్టం. ఓకే, సో యూ క్యాన్ గివ్ సంథింగ్ లైక్ ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, కంటెంట్ ఇంకా మీ ఇష్టం, ముందు వెనకాల దాన్ని బట్టి మీరు ఆ కంటెంట్ని బట్టి. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ యూ కెన్ సింప్లీ సే ఓన్లీ ట్యాగ్ నేమ్ ఆల్సో. ఇట్లా వదిలేసినా సరిపోతుంది. ఎస్, am I clear? So something like, okay, simple one is br tag. br is like break tag. సో ఇలా ఇచ్చి ఇక్కడ కంటెంట్ రాయొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్రేక్ తర్వాత కంటెంట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I have to give something like content here and then break, ఇప్పుడు కంటెంట్ తర్వాత బ్రేక్ వస్తుంది. అట్లా ముందు వెనకాల ఎక్కడైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, అది ఏం ప్రాబ్లం లేదు. am I clear? Yes or no? We will be using it, don't worry. Is this clear? Yes. So whenever ఇది వస్తుంది, రిమోట్ పని చేస్తలేదు. వచ్చిందా? ఒక 5 నిమిషాలు. Okay. So what we will do is we will write a simple program here only. Tomorrow I'll tell you how to save it, which software is used. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు ల్యాప్టాప్ చాలా మంది తెచ్చుకున్నట్టున్నారు కాబట్టి విజువల్ స్టూడియోలో మనం చేస్తాం. సో వేర్ వీ విల్ బి డూయింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్? విజువల్ స్టూడియో వీ విల్ బి డూయింగ్. ఎస్, ఓకే. నార్మల్ నోట్ ప్యాడ్ అదంతా కాకుండా విజువల్ స్టూడియో వీ విల్ బి యూజింగ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకున్నామా, HTML చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ట్యాగ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇస్ HTML. So HTML is a paired tag. HTML is a paired tag. So, and one more thing I have to tell you about HTML is it is not very strict like your Java or Python. Right? Case sensitivity కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి మీరు ఎండింగ్ ఇవ్వకున్నా ఏం కాదు. It is not very strict. So that you have to remember. Okay, HTML. మీ కంటెంట్ అంతా కూడా HTML మధ్యలోనే ఉండాలి. HTML is a paid tag or unpaid tag? Very good. Now next you will have head. Now head is a paid tag or unpaid tag? Why? Because it is having starting tag also, it is having ending tag also. Okay, then title. Okay, title already we have seen here, right? జస్ట్ డిజైన్ చూపిస్తాను, రేపు రన్నింగ్ ఎట్లా సేవ్ చేయాలి అనేది తర్వాత. నెక్స్ట్ వీ విల్ హ్యావ్ బాడీ. రైట్, అండర్స్టాండింగ్? సో బాడీలో ఏముండాలి సార్? యూ షుడ్ హ్యావ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద పేజ్. రైట్, కంటెంట్ ఆఫ్ ద పేజ్ అంటే పేజ్ మధ్యలో ఏం రావాలనేది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది పేజ్ అనుకోండి. ఓకే, సో మీరు ల్యాప్టాప్లో చేయకపోతే ఇట్లుంటుంది అనమాట మీ పరిస్థితి. అన్ని విజువలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, టైటిల్ ఎక్కడ వస్తుంది? టైటిల్ ఇక్కడ వస్తుంది. కంటెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది. ఎస్, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇంటూ బటన్. మేము కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్లానే టీచర్స్ ఇట్లానే వేసి చూపిస్తున్నాయి అనమాట. అప్పుడు మాకు ల్యాబ్ సరిగా ఉండేది కాదు, క్లాస్లో ప్రొజెక్టర్లు అవి ఉండేవి కాదు. ఓకే, మేము చదివింది ప్రైవేటే కానీ గవర్నమెంట్ లానే ఉండేది. ఓకే, సో ఇట్లా విజువలైజేషన్ చేసి చూపిస్తారు. ఇట్లా ఏమన్నా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు?
సింపుల్లీ అర్థమైతే వేరే కష్టం కదా. సో కాబట్టి మీ చేతుల్లో కూడా ల్యాప్టాప్ ఉంటే బెటర్. అండ్ దోస్ ఆర్ అటెండింగ్ ఆన్లైన్, చాలా మందికి ఒక హ్యాబిట్ ఉంటుంది, ఫోన్లో క్లాస్ అటెండ్ అవుతుంటారు. బట్ ఐఎమ్ స్ట్రిక్ట్లీ అగెయిన్స్ట్ దిస్. ఫోన్లో క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడం అంత ఏమంటారు బ్యాడ్ థింగ్ ఇంకోటి లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ యూజ్ ఎనీ బిగ్ నెగిటివ్ వర్డ్. ఎందుకంటే ఫోన్లో అటెండ్ అవ్వడం వల్ల స్క్రీన్ చిన్నగా ఉంటుంది, మధ్యలో కాల్స్ వస్తుంటాయి, మీరు బిజీ పీపుల్ తెలుసు నాకు. ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టులు వస్తుంటాయి, రీల్స్ వస్తుంటాయి, అన్నీ వస్తుంటాయి. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ టోటల్ డిస్ట్రాక్షన్ అనమాట. కాబట్టి అటెండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆన్ ల్యాప్టాప్ ఆన్. ఓకే, ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, మీరు స్క్రీన్ షేర్ వెంటనే నాకు చేయొచ్చు. అదే మీరు ఒకసారి మొన్న ఏదో క్లాస్లో అట్లనే అయింది. సో ఈ వాజ్ షోయింగ్ మీ ఆన్ మొబైల్ ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు, మొబైల్లో చూపిస్తున్నాడు. సో క్లారిటీ ఉండదు, నాకు క్లారిటీ ఉండదు, ఆయనకి క్లారిటీ. సో కాబట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ఆన్లైన్, ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో నుంచి అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తే, వర్షం పడుతుంది, ఊరు వెళ్తున్నాము అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ ఆన్ ల్యాప్టాప్. సో ల్యాప్టాప్ లేకుంటే అప్పుడు ఫోన్లో అటెండ్ అవ్వండి, నో ప్రాబ్లం. Is that clear? So tomorrow we will see how we can save this file, how we can run this file. Okay, so we will go for it, right? Hope you understood our aim. What we have to become? Full stack developer. Full stack developer కావాలంటే నాకు ఏం కావాలి? ప్రోగ్రామ్ మీద ఐడియా ఉండాలి, టెక్నాలజీస్ మీద ఐడియా ఉండాలి. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు, మనకు కావాల్సిన పైథానో జావానో అన్ని ఫ్రేమ్వర్క్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. స్ప్రింగ్ బూట్, డీజాంగో, హైబర్నేట్, ఎవరికి సంబంధించిన వాళ్ళు, రైట్? ఎస్క్యూఎల్ మళ్ళీ అన్ని డేటాబేస్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక డేటాబేస్ వస్తే సరిపోదు. ఒరాకిల్ వస్తే మై ఎస్క్యూఎల్ ఈజీ అయిపోతుంది, రైట్? ఈజ్ దట్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. సో దిస్ విల్ బి అ వండర్ఫుల్ జర్నీ. డెఫినెట్గా యూ విల్ ఎంజాయ్, ఐ విల్ ఎంజాయ్ ద క్లాసెస్. చెప్పాను కదా, ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పాను, the more offline students are there, the more josh I will get. Okay, right? So please don't skip offline sessions, mari emergency aithe gaani. Yes, so you come regularly offline, we will enjoy the sessions, right? Thank you.